اسلامی بھائیوں، آج کا بیان ان لوگوں کے لیے ہے جو محرم کی 10ویں رات ہم بستری کرتے ہیں۔ اگر وہ لوگ یہ بیان دل سے سن لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی زندگی سنور جائے گی، کیونکہ یہ رات وہ نہیں جسے عام راتوں میں شمار کیا جائے۔ یہ وہ رات ہے جب آسمان نے سجدے میں کٹتے ہوئے حسین کا منظر دیکھا، جب زمین نے خون کو اپنے دامن میں جذب کیا، جب ہوا سسکی، جب خیمے جلے، جب ایک ماں کا جگر پاش پاش ہوا، اور جب ایک بھائی اپنی قربانیوں کا حق ادا کر گیا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ جو لوگ محرم کے مہینے میں شادی کرتے ہیں یا ہم بستری کرتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا راج ہے جسے سن کر آپ کی روح لرج جائے گی، دل دہل جائے گا اور آنکھوں سے نیند اڑ جائے گی، کیونکہ یہ مہینہ صرف غم کا نہیں، ادب اور حرمت کا مہینہ ہے۔ اور جو اس مہینے کی بے حرمتی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ آگے جا کر بتاؤں گی۔ آج کے میاں بیوی اگر رشتوں کو صرف خواہشات کا کھیل سمجھیں گے تو وہ اپنے گھروں کو سکون کی جگہ نہیں، عذاب کی آگ بنا لیں گے۔ اگر ہم نے ان مہینوں کی حرمت، دنوں کی عزت اور راتوں کی قیمت نہ پہچانی تو یاد رکھیں، گناہ صرف عمل سے نہیں، وقت سے بھی جڑ کر انسان کی قسمت کو جلا دیتا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس طرح وقتوں میں سب سے اعلیٰ وقت نماز کا ہے، جس طرح گھنٹوں میں سب سے زیادہ بابرکت وقت اذان کا ہوتا ہے، اور جس طرح دنوں میں جمعہ کا دن سب سے افضل ہے، اسی طرح مہینوں میں محرم کا مہینہ وہ ہے جسے رب نے حرمت عطا کی۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں مظلوموں کا خون زمین پر بہا اور آسمان تک چیخیں گئیں۔ بڑے ہی ارمان اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج بھی کتنے نادان غفلت میں ڈوبے لوگ ہیں، خصوصاً وہ مولوی جو فتوے دے رہے ہیں کہ محرم کے مہینے میں شادی کرنا درست ہے، کہ اس مہینے میں نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ بعد تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ 10 محرم کی رات بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، دراصل یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جن کے دلوں میں اہل بیت علیہم السلام کی محبت کا کوئی چراغ نہیں جلتا، جن کے دل امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی عظمت کو محسوس کرنے سے قاصر ہیں، کیونکہ جو شخص حسین علیہ السلام کے درد کو نہ سمجھے وہ نبی کی محبت کے دعوے میں بھی جھوٹا ہے۔ یہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا، جس نے حسین علیہ السلام سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ حسین علیہ السلام کی محبت دراصل اللہ کی محبت ہے۔ حسین علیہ السلام سے پیار کرنا اللہ سے پیار کرنا ہے، اور جس دل میں یہ پیار نہ ہو وہ دل کسی فتوے کے قابل نہیں، کسی منبر کے لائق نہیں۔ لیکن آج کا نادان مولوی فتویٰ دے رہا ہے کہ محرم کے مہینے میں لطف اندوز ہونا جائز ہے، فتویٰ دے رہا ہے کہ نفس کی پیروی کرو، فتویٰ دے رہا ہے کہ خواہشات کو پوجو۔ میں کہتی ہوں، اے مولوی، تصور کر ایک لمحے کو، اگر تیرے بیٹے کا جنازہ اٹھے اور تیرے ہمسائے کے گھر میں شادی کا جشن ہو رہا ہو، ڈھول بج رہے ہوں، کہے لگ رہے ہوں، تو تجھے کتنی تکلیف ہوگی؟ تجھے رات نیند نہیں آئے گی، کلیجہ پھٹ جائے گا۔ تو سوچ، جب امت محرم کی حرمت کو رونتی ہے، جب سہاگ راتیں ان راتوں میں سجائی جاتی ہیں جن میں کربلا کے خیمے جلائے گئے، تو ہمارے نبی کو بھی ویسی ہی تکلیف ہوتی ہے، اور ایک امتی کو کبھی یہ جھیب نہیں دیتا کہ وہ نبی کو تکلیف دے۔ جو نبی پوری دنیا کے دکھ پر تڑپ جاتا تھا، جو فاطمہ علیہ السلام کے آنسو برداشت نہ کر سکتا تھا، جو حسین علیہ السلام کے بچپن کے کھیل پر بھی مسکرا دیتا تھا، وہ نبی جب اپنے حسین علیہ السلام کو تڑپتا دیکھتا ہوگا تو کیا ہم اس کے دل پر چوٹ نہیں پہنچا رہے؟ کیا ہماری بے حسی نے نبی کے دل کو نہیں رلایا؟ سوچو، اگر تم واقعی امت محمد ہو تو تمہیں اپنے نبی کے غم کا لحاظ ہونا چاہیے۔ تو میری اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، 10 محرم کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بہت بڑی قربانی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن آسمان کا رنگ بھی سرخ ہو گیا، زمین بھی کانپ گئی، سورج کو بھی شرم آئی، کیونکہ یہ وہ دن ہے جب نبی کے نواسے نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین پر قربان کر دیا۔
लेकिन बड़े ही अरमान और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज कल की वो लड़कियां जो बेहयाई की दलदल में फंसी हुई हैं, जो पूरा साल टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर अपनी नाजेबा वीडियोस बनाती हैं, अपने जिस्म की नुमाइश को फख्र समझती हैं, वो मुहर्रम जैसे मुकद्दस महीने का भी लिहाज नहीं करती, जिस महीने में सकीना अलैहिस्सलाम ने प्यास से तड़प कर दम तोड़ा। उस महीने में ये लड़कियां लाइव आकर अपना जिस्म दिखाती हैं, नाचती हैं, मुजरे करती हैं, गंदी गालियां देती हैं और फिर दावा करती हैं कि वो नबी से मोहब्बत करती हैं। अरे शर्म करो, तुमने नबी की आंखों में आंसू भर दिए, तुमने फातिमा अलैहिस्सलाम के दिल को जख्मी किया, तुमने हुसैन अलैहिस्सलाम के जख्मों पर नमक छिड़का। और अफसोस इस बात का है कि इन लड़कियों के साथ वो मर्द भी शामिल हैं जो इन गुनाहों पर तालियां बजाते हैं, उनके साथ जिना करते हैं। उन दिनों में भी बाज नहीं आते जब आसमान भी सोगवार होता है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और बेशक अल्लाह बेहयाई और बुराई को पसंद नहीं करता। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम में से हया खत्म हो जाए तो जो चाहो करो। तो ऐ बेहया औरत, जब तुझसे हया निकल गई तो समझ ले तू ईमान के दरवाजे से निकल चुकी है। और ऐ वो मर्द जो उन दिनों में भी जिना से बाज नहीं आता, जान ले कि तू सिर्फ अपने जिस्म को नापाक नहीं कर रहा, तू अपनी नस्लों पर अल्लाह के अजाब को दावत दे रहा है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों के बारे में फरमाया, और जब हम किसी कौम पर अजाब नाजिल करने का इरादा करते हैं तो उसके खुशहाल लोगों को हुक्म देते हैं, और वो नाफरमानी करते हैं तो उन पर अजाब का हुक्म नाफिज हो जाता है। ऐ बहनों, अगर तुमने इन 10 दिनों में भी पर्दा ना किया, हया ना की, तौबा ना की, तो याद रखो ये वो दिन हैं जिनमें की गई बेहयाई का अंजाम दुनिया में भी नजर आता है और कब्र में भी। अल्लाह उन औरतों को तबाह कर देगा जो नंगेपन को फख्र समझती हैं, और उन मर्दों को भी जलील कर देगा जो जिना को तफरीह समझते हैं। आज अगर तुमने खुद को ना रोका तो कल ना कोई तुम्हें बचा सकेगा, न माँ की दुआएं, न बाप का साया, न शौहर का प्यार, क्योंकि जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम के गम का एहतराम ना किया उस पर अल्लाह का कहर नाजिल होता है। आज तौबा कर लो, वरना कल तुम्हारी चीखें सुनने वाला कोई नहीं होगा। मुहर्रम का महीना हमारे लिए एहतराम, अदब, आंखों के आंसू, दिल की तड़प और ईमान की मजबूती का महीना है। मैं समझती हूँ कि ये महीना रमजान से भी बढ़कर एहतिमाम और हया का महीना है, क्योंकि रमजान में हम अपने नफ्स से लड़ते हैं और मुहर्रम में हमें अपने जज्बात, अपने फैशन, अपनी खुशी और अपनी ख्वाहिशात को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम के सामने झुकाना होता है। ये महीना हमें बताता है कि अगर करबला वाले अपने सजदे से ना हटे तो हम अपनी बेहयाई से क्यों ना हटे। अगर हुसैन अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया तो हम भी चंद दिन के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान करके दिखाए, ताकि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमारी नस्लों को भी हिदायत नसीब हो। मेरे इस्लामी भाइयों, याद रखना, मुहर्रम की हर रात, हर लम्हा शैतान तुम्हें वर्ग लाने की कोशिश करेगा। वो तुम्हारे दिल में वसवसे डालेगा, तुम्हें बहकाएगा और कहेगा कि मामूल की तरह आज भी फलां लड़की को बुला लो, उसके साथ गुनाह कर लो, फलां औरत के पास चले जाओ और अपनी नफसानी ख्वाहिशात पूरी कर लो। तुम्हें लगेगा कि ये भी एक आम रात है, लेकिन मेरे भाइयों, खुदा के लिए शैतान की बातों में कभी ना आना, क्योंकि यही वो बदबख्त शैतान था जिसने यजीद को वर्ग लाया था, उसे गुरूर दिया, इक्तिदार का नशा दिया और कान में आकर कहा था, नबी के नवासे की गर्दन पर तलवार उठा लो, ये तुम्हारी बादशाहत के लिए जरूरी है। और यजीद ने वही किया, उसने जुल्म की राह चुनी और आज देख लो, पूरी दुनिया में उस पर लानत भेजी जाती है। उसका नाम लेना लोग पसंद नहीं करते। तारीख ने उसे जिल्लत की गहराई में दफन कर दिया और वो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसने सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज भी हर आशिक के दिल में जिंदा है। इसलिए मेरे भाइयों, अगर तुमने इन रातों में गुनाह का रास्ता चुना तो कहीं तुम्हारा नाम भी उन लोगों में ना लिख दिया जाए जिन पर कयामत तक लानत भेजी जाती है।